Assalamualaikum. This is Bitika Parveen, Assistant Teacher of Udoyan Secondary School, Borishal. Welcome to my online English class. Today I am going to discuss about tag question. It is important for class 9 to 10. ট্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেয়া। কথোপকথনের সময় বাক্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অপরের মতামত জানার জন্য বাক্যের শেষে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয় তাকে ট্যাগ কোশ্চেন বলে। রিপিট, কথোপকথনের সময় বাক্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অপরের মতামত জানার জন্য বাক্যের শেষে যে প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয় তাকে ট্যাগ কোশ্চেন বলে। Rules of making tag question. Number 1. Affirmative sentence negative tag এবং negative sentence affirmative tag বসে। Repeat. Affirmative sentence negative tag এবং negative sentence affirmative tag বসে। Number 2. Negative tag এর ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত N apostrophe T বসে। নেগেটিভ ট্যাগের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত N apostrophe T বসে। নাম্বার 3, ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট সব সময় প্রোনাউন হয়ে থাকে। রিপিট, ট্যাগ কোশ্চেনের সাবজেক্ট সব সময় প্রোনাউন হয়ে থাকে। Now I will focus on tag form. What is tag form? I will discuss about it elaborately. Am not, aren't or ain't, is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't, may not, mayn't, might not, mightn't, cannot, can't, could not, couldn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't, must not, mustn't, used not to, used, usn't to, ought not to, oughtn't to. Now example, যে রুলসগুলো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং ট্যাগ ফর্ম সম্পর্কে আমরা জেনেছি, এখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব। সেন্টেন্স নাম্বার 1, I am well, ain't I? I am well, ain't I? Number 2, cats like milk, don't they? Cats like milk. Cats এর পরে like main verb. Main verb থাকলে do বসে, আমরা রুলসে জেনেছি নেগেটিভ ফর্ম হবে, নেগেটিভ ট্যাগ বসাতে হবে। যেহেতু cats like milk এখানে নেগেটিভ নেই, তাই নেগেটিভ ফর্মে ট্যাগ করতে হবে। Cats like milk, don't they? Number 3, Robin will go there, won't he? Robin will go there. No এখানে উল্লেখ করা নেই, নেগেটিভ ফর্ম হয়নি, তাই ট্যাগ করতে হবে, নট বসাতে হবে। won't he? Number 4, she does not like tea. She does not like
টি। ডাজ শি নট থাকবে না, এই ক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম হবে ডাজ শি। রিপিট, শি ডাজ নট লাইক টি। ট্যাগ হবে অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে ডাজ শি। নাম্বার 5, ম্যান ইজ মর্টাল। Isn't he? Repeat, man is mortal. Auxiliary verb is হবে isn't. Tag form আসবে negative form এ। Isn't he? Rules of changing subject. সাবজেক্টের চেঞ্জ নিয়ে ট্যাগ কোশ্চেনে কিভাবে সাবজেক্ট চেঞ্জ হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। ম্যান he, woman she, men or woman they, baby or child it, babies or children they, cow or dog or cat or bird it, cows or dogs or cats or birds they. More rules: nobody or none or no one or no man they, somebody or someone they, everybody or everyone or every mother they, everything or something or nothing it. Repeat, everything or something or nothing it. There বসবে। every one of you or most of you or all of you, এই ক্ষেত্রে ইউ বসবে। রিপিট, everyone of you or most of you or all of you, এই সকল ক্ষেত্রে ইউ বসবে। some of you or none of you or any of you, এই সকল ক্ষেত্রেও ইউ বসবে। রিপিট, some of you or none of you or all of you, এই ক্ষেত্রে ইউ বসবে। each of us or some of us, এই ক্ষেত্রে উই বসবে। রিপিট, each of us or some of us, এই ক্ষেত্রে উই বসবে। আল্লাহ or God or creator, এই ক্ষেত্রে হি বসবে, এইচ হবে বড় হাতে। রিপিট, আল্লাহ or God or creator, এই ক্ষেত্রে হি বসবে, এইচ হবে বড় হাতে। neither or either, এই ক্ষেত্রে দে বসবে। রিপিট, neither or either, এই ক্ষেত্রে দে বসবে। এক্সাম্পল, সেন্টেন্স নাম্বার 1, he is a warrior. isn't he? তো ট্যাগ কোশ্চেনের রুলস আমরা জেনেছি। প্রথমে সেন্টেন্সের একটি অংশ থাকবে, সেই সেন্টেন্সের পর একটি কমা এবং বাকি অংশের পরে সাইন অফ ইন্টারোগেশন থাকবে এবং সেই বাকি অংশে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন বসাই। আবার বলছি, হি ইজ আ ওয়ারিয়র। সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে, তো আমাদের যখন এটা ট্যাগ করব নেগেটিভ ফর্মে করব। তো নেগেটিভ ট্যাগ হবে ইজ এর সঙ্গে নট যদি বসাই, isn't he? Repeat, he is a warrior. Isn't he? Number 2, they play cricket. They play cricket. Present indefinite tense এ সেন্টেন্সটি আছে। তো প্লে মূল ভার্ব, এই ক্ষেত্রে মূল ভার্ব প্লে, এই কারণে ট্যাগ করতে গিয়ে ডু বসাতে হবে এবং নেগেটিভ ট্যাগ হবে ডোন্ট। ডোন্ট দে। নাম্বার 3, উই এনজয়েড দ্য পার্টি।
পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে উই এনজয়েড দ্য পার্টি। এনজয়েড পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, দিস ইজ আ ভার্ব। তো এই ভার্বটি যেহেতু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে, আমরা যখন ট্যাগ করব ডিড বসাবো এবং এখানে নট বসাতে হবে নেগেটিভ ট্যাগ। ডিডন্ট উই, রিপিট, উই এনজয়েড দ্য পার্টি, ডিডন্ট উই। নাম্বার 4, দ্য বয় ডাজ নট প্লে। সেন্টেন্সটি নেগেটিভ ফর্মে আছে, দ্য বয় ডাজ নট প্লে। যখন এটাকে ট্যাগ করব অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগ হবে, নট থাকবে না। ডাজ হি, রিপিট, দ্য বয় ডাজ নট প্লে, ডাজ হি। নাম্বার 5, রিফাত did not work hard. Notice that Rifat did not work hard. Past indefinite tense এ নেগেটিভ সেন্টেন্স, এটি নেগেটিভ ফর্মে আছে, তো ট্যাগ করতে হবে অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে। আসবে কি, নট থাকবে না, হবে ডিড হি। রিফাত যেহেতু নাউন, আমরা প্রোনাউন বসাবো হি। রিপিট, রিফাত did not work hard. Did he? There are some rules also. Number 1, never, not, no, nobody, none, no one, neither, nothing, seldom, hardly, scarcely, rare, rarely, little, few, এটসেট্রা নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকলে ট্যাগ হয় অ্যাফার্মেটিভ। এই উল্লেখিত ওয়ার্ডগুলো সবই নেগেটিভ ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা যখন সেন্টেন্সের মধ্যে এগুলোকে পাবো, সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ অ্যাফার্মেটিভ হবে। ওয়ার্ডগুলো আরেকবার বলছি, নেভার, নট, নো, নোবডি, নান, নো ওয়ান, neither, nothing, seldom, hardly, scarcely, rare, rarely, little, few, etc. word নেগেটিভ ফর্ম বুঝালে ট্যাগ অ্যাফার্মেটিভ হবে। এগুলো সবসময় নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, সেন্টেন্স নাম্বার 1, nobody phoned। এখানে nobody phoned, এই ক্ষেত্রে phoned past indefinite tense, তো বসবে did they, did they। নাম্বার B, nothing is impossible। nothing নেগেটিভ বুঝায়, এই ক্ষেত্রে অ্যাফার্মেটিভ বসাবো, কি হবে, is it। Nothing is impossible, is it। Number 2, imperative sentence এ কাউকে কোনো কিছু করতে আমন্ত্রণ জানালে ব্রিটিশ ইংলিশে সাধারণত ওন্ট বসে। কি বসে, ওন্ট। আবারও বলছি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কাউকে কোনো কিছু আমন্ত্রণ বা আহ্বান জানালে, যদি আমরা কাউকে আহ্বান করি কোনো কিছুর জন্য বা আমন্ত্রণ জানাই, এই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইংলিশে ব্যবহার করা হয় ওন্ট। এক্সাম্পল, A number, repeat, come and sit, won't you। Number B, sing a song, won't you। Number C, eat some fruit, won't you। এবারে রুলস নাম্বার 3, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কাউকে কোনো কিছু করতে বললে উইল ইউ বা ওন্ট ইউ বা উড ইউ অর ক্যান ইউ অর কান্ট ইউ অর কুড ইউ
or couldn't you etc বসবে। রিপিট, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কাউকে কোনো কিছু করতে বললে উইল ইউ অর উড ইউ অর ক্যান ইউ অর কান্ট ইউ অর কুডন্ট ইউ এটসেট্রা বসবে। কোনো কিছু উচিত বোঝালে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কান্ট ইউ বসবে। এক্সাম্পল নাম্বার এ, ওপেন দ্য উইন্ডো, উইল ইউ? রিপিট, ওপেন দ্য উইন্ডো, উইল ইউ? নাম্বার বি, work hard to succeed, can't you? Repeat, work hard to succeed, can't you? এখানে উচিত অর্থে বোঝানো হয়েছে work hard to succeed, can't you? Number C, read the story, would you? Repeat, read the story, would you? Number D, shut up, can't you? Repeat, shut up, can't you? Number 4, don't দিয়ে ইম্পারেটিভ শুরু হলে উইল ইউ বসবে। রিপিট, ডোন্ট দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হলে উইল ইউ বসবে। এক্সাম্পল এ নাম্বার, ডোন্ট মেক আ নয়েজ, উইল ইউ? ডোন্ট মেক আ নয়েজ, উইল ইউ? নাম্বার বি, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, উইল ইউ? রিপিট, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, উইল ইউ? নাম্বার 5, লেটস দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হলে শ্যাল উই বসবে। আবার বলছি, লেটস দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হলে শ্যাল উই বসবে। এক্সাম্পল এ নাম্বার, লেটস মেক আ ফান, শ্যাল উই? রিপিট, লেটস মেক আ ফান, shall we? Number B, let's have a party, shall we? Repeat, let's have a party, shall we? Number 6, let দিয়ে imperative sentence শুরু হলে can you or can't you or will you or won't you বসবে। আবার বলছি, লেট দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হলে ক্যান ইউ অর কান্ট ইউ অর উইল ইউ অর won't you বসবে। এক্সাম্পল এ নাম্বার, লেট মি গো আউট, কান্ট ইউ? রিপিট, লেট মি go out, can't you? Number B, let him play cricket, can't you? Or won't you? Won't you বসাতে পারি। B number, let him play cricket, won't you? Number 7, কালেকটিভ নাউন সর্বদা নিউটার জেন্ডার এবং সিঙ্গুলার নাউন হয়ে থাকে। রিপিট, কালেকটিভ নাউন সর্বদা নিউটার জেন্ডার এবং সিঙ্গুলার নাউন হয়ে থাকে। সুতরাং সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলে ট্যাগের সাবজেক্ট ইট হবে। এক্সাম্পল, আওয়ার টিম হ্যাজ won the match, hasn't it? It, আমরা এই ক্ষেত্রে ইট সাবজেক্ট বসিয়েছি, hasn't নেগেটিভ ট্যাগ। রিপিট, আওয়ার টিম হ্যাজ won the match,
hasn't it? Number B, our class consists of 50 students. Doesn't it? Our class consist মূল ভার্ব এর সঙ্গে এস যুক্ত হয়েছে, তো সেখানে ট্যাগ করতে গেলে আসবে ডাজ, আর যেহেতু এখানে নেগেটিভ ফর্ম নেই তাই ট্যাগ নেগেটিভে হবে, ডাজন্ট ইট। রিপিট, আওয়ার ক্লাস consists of 50 students. Doesn't it? Next, number 8. ম্যাটেরিয়াল নাউনের সাবজেক্ট রূপে ব্যবহৃত ট্যাগ এর সাবজেক্টও ইট হবে। আমরা ম্যাটেরিয়াল নাউন যদি কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহার করি তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, ম্যাটেরিয়াল নাউনের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেখানে যদি আমরা যখন ট্যাগ করব, ট্যাগ করার ক্ষেত্রেও সাবজেক্ট ইট হবে, ম্যাটেরিয়াল নাউন যে সেন্টেন্সে ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে। এক্সাম্পল, আয়রন ইজ আ ইউজফুল মেটাল। আয়রন ম্যাটেরিয়াল নাউন, তো এই ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ করার সময় ইট বসাবো। আয়রন ইজ আ ইউজফুল মেটাল, ইজন্ট ইট, ইজ অক্সিলারি ভার্ব এবং আয়রন ইজ আ ইউজফুল মেটাল এটা অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে তাই নেগেটিভ ট্যাগ হবে, ইজন্ট ইট। বি নাম্বার, রাইস ইজ আওয়ার স্ট্যাপল ফুড। Isn't it? Rice is our staple food. Isn't it? যদি সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে ওয়ান থাকে তাহলে ট্যাগ করার সময়ও ট্যাগের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটি ওয়ান বসবে। এটি হচ্ছে রুল নাম্বার 9। রিপিট, যদি সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে ওয়ান থাকে ট্যাগ কোশ্চেনে ওয়ান বসবে। এক্সাম্পল, ওয়ান ক্যান ইট আ ডজন অ্যাপল। কান্ট ওয়ান? রিপিট, ওয়ান ক্যান ইট আ ডজন অ্যাপল। Can't one? Number B, one should do one's duty. Shouldn't one? Repeat, one should do one's duty. Shouldn't one? কিছু কিছু নাউন, আবার বলছি রুল নাম্বার 10, কিছু কিছু নাউন যেমন আর্থ, মুন, চ্যারিটি, বিউটি, সফটনেস, হোপ, স্প্রিং, মডেস্টি, নেচার, পিস, ভার্চু, মার্সি, রিলিজিয়ন, জাস্টিস এসেট্রা নারী সুলভ গুণে গুণান্বিত বুঝালে এগুলো ফেমিনিন হিসেবে ধরা হয়, এদের পরিবর্তে প্রোনাউন হিসেবে শি বসে। আমি আবারও বলছি, কিছু কিছু নাউন যেমন আর্থ, মুন, চ্যারিটি, বিউটি, সফটনেস, হোপ, স্প্রিং, মডেস্টি, নেচার, পিস, ভার্চু, মার্সি, রিলিজিয়ন, জাস্টিস এটসেট্রা গুণগুলো নারী সুলভ গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে এগুলোকে ফেমিনিন হিসেবে ধরা হয় এবং এই ক্ষেত্রে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় শি বসে। এক্সাম্পল, এ নাম্বার, দ্য মুন শাইনস অ্যাট নাইট। The moon shines at night. Doesn't she? Shines, মূল ভার্ব, shines, শাইনের সঙ্গে এস যুক্ত হয়েছে প্রেজেন্ট ফর্মে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেন্টেন্সটি।
তো এই ক্ষেত্রে আমরা ডাজ বসিয়েছি ট্যাগ করার সময়। মূল সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আছে, তো ট্যাগ হবে নেগেটিভ ট্যাগ। তো ডাজন্ট শি, রিপিট, দ্য মুন শাইন্স অ্যাট নাইট, ডাজন্ট শি। বি নাম্বার, দ্য স্প্রিং কেম উইথ অল হার বিউটিজ, দ্য স্প্রিং কেম উইথ অল হার বিউটিজ। কেম সেন্টেন্সটি রয়েছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে, তো এখানে ডিড বসবে। ডিডন্ট শি, দ্য মুন এটি শি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ডিডন্ট। রিপিট, দ্য মুন, সরি, দ্য স্প্রিং কেম উইথ অল হার বিউটিজ, ডিডন্ট শি। Okay, dear learners, time is over now. Try to follow the rules of tag question and practice at your home again and again. Now, get ready with your writing pad. Write the homework. Number 1. Sinners suffer in the long run. Dash. Sign of interrogation dite hobe. Sinners suffer in the long run. Number 2. Life is very challenging. I repeat, life is very challenging. Number 3. A barking dog seldom bites. Repeat, a barking dog seldom bites. Number 4. Write a paragraph. Repeat, write a paragraph. Number 5. Don't speak ill of others. Repeat, don't speak ill of others. Okay, students, complete your homework. See you again. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.